Okay, good evening, student. Today we are discuss about a different subject for apart from your class subject, because it is for day-to-day life. We have met some other issues, some other problems regarding that our human activities. So that is emotional intelligence and our academic achievement. As students, we get a lot of emotionals. Do you have any idea about that emotionals? What is the emotionals? Feelings, just feelings. What are the feelings you have it? Each and every humans. Angry, laughing, hungry, angry. So each and every things have some feelings. So in our day-to-day life, we have some emotionals. So in the career of in our academic, so what are the emotionals you have inhale in yourself, and how to meet your academic achievement? Because our achievement is to be lead to our life in future, and furthermore our goal settings and objectives, all the things have our emotionals. So we have using some intelligence. Each and every person have some different intelligence. So like that. So these are the objectives regarding course objectives. Now the difference between IQ and UQ. EQ, that is intelligence and emotionals. Right? Then manage your emotion by recognize how thoughts and emotions are connected. How to connect with our emotions with our intelligence. Right? Then improve our self-control identification regarding our physical cues they have following in our day-to-day life. Then discover how emotional intelligence, how to help of our lift up our life also. Right? Then another one is learn how to assertive communications, expressions. We have some other angry, some other feelings. We have some expression to others. So that is some other emotional expressions, right? Then have emotional intelligence to bounce back from our setbacks, because it is a backbone of our emotional to be support and more to lead to our academic, because lot of things we have inhale in yourself. Then adaptability, that is a new or changing environment, because each and every week, every month, every year, we have meet a new environment. In past year compared to in current scenario, you can see that in different people, in childhood also they have some different emotions based on the, we get ready to adaptability in ourselves, right? Then capacity of knowledge and ability to acquire that, because we have some capabilities, we can some abilities to meet the problems and meet that educations and how fulfill our goal settings. But some other emotions to be adapted and at say stage they have can't move to another stage, because they have occupied that our emotions, our knowledge wise and our educationals and further our have communication. So lot of our personality to be affected under these emotionals. Then ability to comprehend relationship, we have some relationship of our emotions and other things. Then that is intellectual intelligence, that is learn about learn from, understand, interact. We have learn about, and in our society, in our environment, we have some learnings in our home, in our other working places, and your schools and colleges. So lot of things we get some learn. At the same time, learn from who? That is the higher authority, your teacher, your mother, your father, your friend. So we get some learning and understand. How get you understood in yourself? The way of, the mode of, that is emotional wise. We get some emotional. So emotional way we get understood. Then interact. Then you get understood and further you get interact with your people. Regarding your parents, regarding your friends and relatives, right? Then this is our personalities. So it's the personalities, we get some personality. The personality is identity of in among the peoples. Compared to other peoples, you have some uniqueness. How get you uniqueness? You have here some personalities. That is, a personality is determined under the our IQ and EI, intellectual and quotations and emotional intelligence. It is
Rationally, you have get ready to that in improve yourself, some other experience. For example, in familiar person, Rajinikanth, okay, our Prime Minister Modi, we have some other rational, they have abilities and some identities, but they have some experience. But here we are studying in the MCOM, in your studies, in your after your BCom, you complete MCOM, you rationally, you knowledge improved in yourself based on your books, based on your teachers and your learnings and your involvement to be determine your personalities, right? What do you mean for this picture? Our brain. So brain you have, I think rationally you hear and you feel here and information enters here. So first you get information, it is think rationally and feel. That rationally means that is some எப்படி சொல்லலாம், இந்த ஒரு அறிவுபூர்வமா நாலேஜபிளா திங்க் பண்றீங்க, அதே மூலையில தான் என்ன பண்றீங்க, சம் ஃபீலிங்ஸ், கெட் சம் ஃபீலிங்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ எல்லாமே இந்த ஒரே இடத்துல தான் நம்ம செயல்படுத்துறோம். Based on your information, enter here and furthermore you will get your ideas. Then emotional intelligence, ability to recognize and understand emotion in yourself and other, and your ability to use this awareness to manage your behavior and relationship. Some other data, some other news, some other information, we get some expose in ourselves based on our emotional intelligence. Here same person but different emotional. This is a different emotional. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஒரே விஷயம்தான், அவங்களோட எமோஷனல் எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதே மாதிரி தான், ஒரே நியூஸ், ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், அவங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ் வேரியேஷன் ஆகும். இவங்க லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அழுகுறாங்க, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் பண்ணுறாங்க, இவங்க ஃபுல்லாக சிரிக்கிறாங்க. ஸோ வேரியேஷன்ஸ் ஆகுது, ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள அந்த எமோஷன்ஸ் வேரியஸ் ஆகுது. காரணம் பேஸ்ட் ஆன் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தி தான் அந்த எமோஷனை நம்ம ஆக்குப்பை பண்ணுறோம், எமோஷனலாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவோம், இந்த பிரச்சனையை அவன் ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டானே, என்னால் எடுக்க முடியல. காரணம் தட் இஸ் யூ ஹாவ் சம் இன்டராக்சுவல் இன் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த பிரைன். அவங்களுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய அந்த எமோஷனல் அக்செப்டேஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ டேவிட் குரூஸ் அவர் எமோஷனல்னா என்ன அப்படி சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இட் இஸ் நாட் அப்போசிட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், இட் இஸ் நாட் ட்ரம்ப் ஆஃப் ஹார்ட் அவர் ஓவர் ஹெட். ஸோ இது வந்து ஒரு எதிரான ஒரு செயல்பாடு இல்லை, பட் வி கெட் சம் சக்சஸ்ஃபுல், தட் இஸ் எ ட்ரம், தட் இஸ் ஒரு வெற்றியை நோக்கிய ஒரு செயல்பாடு எல்லாருமே. வி கெட் மோர் அண்ட் மோர், வி கெட் மூவ் தட் அண்ட் ஸ்பீக் டு அதர்ஸ் அண்ட் ஸ்பீக் டு தட் அண்ட் மிங்கிள் த என்விரான்மெண்ட், வி கெட் சம் பாசிட்டிவ் தாட். எல்லாருமே நம்மளுடைய செயல்பாடு எப்பொழுதும் ஒரு எதிர்மறையான செயல்பாடவே இருக்காது, நேர்மறையான எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போவோம். ஒரு மீட்டிங் போனாலும் சரி, ஒரு வெளியில் ஒரு கல்யாணம் போனாலும் சரி, எங்கே போனாலும் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்குது, ஒரு நேர்மறையான ஒரு பாசிட்டிவாக தான் அவற்றிலிருந்து எதிர்பார்க்குறோம். நெகட்டிவாக வந்தால் வி கெட் சம் ஃபீலிங் அண்ட் வி கெட் சம் எமோஷனல்ஸ், வி ஹேட் சம் அக்யூட் சம் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளை ஒரு எமோஷனல்ஸாக ஃபீல் பண்ண வச்சு நம்மளுடைய அறிவுபூர்வமாக செயல்பட முடியாத அளவுக்கு ஆக்குப்பை பண்ணிடுது. ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ அதை தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு மிஸ்டர் டேவிட் குரூஸ் அப்படிங்கிறது. இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் நமக்கு லோயர் எப்பெல்லாம் ஹையர் எமோஷன்ஸ் ஆகுது, அன்அவேர் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், அதாவது ஒரு தெரியாத விஷயம், அன்அவேர், அந்த விஷயங்களே நமக்கு தெரியாம ஒரு எமோஷனல்ஸ் நமக்கு லோயர் லெவல்ல தான் நமக்கு ஃபாலோ அப் ஆகும். தென் so little empathy. What is mean by empathy? You get any idea about the empathy? சிம்பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சிம்பத்தினா என்ன? அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள பேசும்போது கூட டேய் சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணாடா அப்படியும். அப்படி என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு அவனுக்கு அடிபட்ட ஒரு ஃபீல் பண்ற மாதிரி நம்ம நடிக்கிறது, கொஞ்சம் அது அக்கறை இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறது. தட் இஸ் அது வந்து என்ன சொல்லுவோம், சிம்பத்தி அப்படிங்க. பட் எம்பத்தி அப்படிங்கிறது உண்மையா அந்த இடத்துல அவன் அந்த இடத்துல அவன் அடிபட்டு இருந்தா எப்படி அவன் ஃபீல் ஆகணும், அது சேம் ஃபீலிங் தான் அந்த எம்பத்தி. ஓகே, தென் able to resolve conflict productively. We get some conflict, lot of things, lot of data, lot of some other happened in our life. Then trouble recovering from setbacks. So we need some troubles and we get setback from the troubles. So it is for essential things of our life. We have applicable to that some other things. We have some other entertainment and some other some friends,
some other cinemas. So we get some other setback to our troubles. Then adapt to changing circumstances. So அங்கே என்ன வரும், ஒரு புதுசாக ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறோம், அங்கேயும் நமக்குள்ள ஒரு எமோஷனல்ஸ் வேரியேஷன் ஆகும். சிலவர் சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருப்பாங்க, சிலவர் ஒரு பயத்தோடு இருப்பாங்க, யார் பேசிடுவாங்களோ, அவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் தெரியாத. ஸோ தே ஹாவ் சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ். அந்த எமோஷனல் வந்து எப்படி ஆகுது, ஹை லெவலில் கொஞ்சம் ரேடியேஷன்ஸ் ஆகும். தென் ஹை டிகிரி ஆஃப் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல். அக்செப்ட் ஆஃப் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், intrapersonal and interpersonal. What do you mean by intrapersonal? Who is the intrapersonals? எப்போ நம்ம intrapersonal skill சொல்லுவோம்? We get some in ourselves. We get some ask to ourselves and get answer from ourselves. இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும், என்ன செய்யக்கூடாது, இங்கே போகணும், அங்கே போகணும், யார்கிட்ட பேசணும், பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறத நமக்குள்ளே என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், பேசிக்கிட்டு இருப்போம். That is a intrapersonal. Then interpersonal அப்படிங்கிறது both persons, one or more person to interact, communicate to the others. Then adaptabilities, then we get adaptability of in ourselves and others also. Then resilience also, they have some other successful and for the positive way to make overing in ourselves. That is a feeling. And our social awareness, right? Ask yourself. Here you can see that everybody have just for ask ourselves. That is a feelings of. Then self-awareness is not about discovering deep, dark secret or unconscious motivations, but developing a straightforward and honest understanding. Self-awareness to lead to ourselves will go to not any for brightest place, but we have some ourselves, some honesties and truthfulness, and furthermore in ability to the peoples to other and speak ability, you have some positives and motives in yourself based on your self-awareness. That is awareness regarding that, right? So it's a self-awareness. We get some aware about that. So what is the problems and what is the issues, what is the risk, accept and ready to that, right? Here also, you get standing in front of the view, they get ready to speak to that others, any inferiority complex, without any inferiority complex, without any fear, we get speak to others. That is self-awareness. That is know about that environment. So get ready to that. That emotion also to be carry over to the same way. Right? Recognize your physical cues. That is increased heart rate. Sometimes we get sweatings வரும், heart rate படபடன்னு அடிக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த எமோஷனல்ஸ் காரணம், ஒரு பயம் வரும்போது. ப்ளஸ் ஸ்கின், நம்மளுடைய ஸ்கின் அப்படி ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு குளிராக ஜில்னஸ் ஆகும், சிலவருக்கு ரொம்ப ஹீட் ஆகும். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், tense muscles and sweating, voice raising, getting louder. So lot of variations, lot of problems, right? Interpersonal skills. Then demonstrate of empathy, to be understanding without necessarily agreeing. Use words and gestures to show you care. Don't offer advice, just tell them how to feel. That is empathy. In behalf of yourself, behalf of your friend, behalf of your higher authorities, you get some empathy manner to meet that. So what is the problems, what are the issues, and you get to understand, and further you get recover from that problems. Then connecting and communicating. So lot of things we get some verbal and non-verbal using our communications. So you know that communication பண்றதுக்கு எத்தனை பேர் தேவைப்படுது மினிமம்? ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை பேர் தேவைப்படுறாங்க? ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல எத்தனை பேர் லைக் தேவைப்படுறாங்க? 2 பேர் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ இது என்ன கம்யூனிகேஷன்? தட் இஸ் ஏ interpersonal communication. Intrapersonal communication means that is in ourself. நமக்குள்ள மேக் பண்றோம்ல, நமக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோம், இது வேணுமா வேண்டாமா, இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா, போகணுமா போகக்கூடாதா, just you get in yourself. That is a intrapersonal communications, right? Then assertive communication, that is regarding your employees and regarding your technical wise, we have using the words of mouth. Without the word of mouth, we have some activities wise we get communicate to. Then conflict management. In our emotions to be undertake our conflict. Without conflict,
we can't do that business, we can't do that, run that any environment. So conflict among the peoples, the conflict to be determine our emotions. At the moment you get ready to that, you meet your conflict. Don't avoid the conflict. Get ready and involve your conflict. So what's the problem? What's the conflict? And get ready to against your conflict. Because it is some other emotions to be meet some conflict and some identity in yourself. So here you have a student, so you get any conflict in simple matters, but your future will go to any officials and your higher authority. So a lot of conflict in yourself, in your subordinate, in your higher authorities, your people, so a lot of things. But you get ready to meet the conflict based on your emotionals, because emotional to be lead your conflict and further positive wave and further mode of wave, you will get success from your conflict. It is a different and it is a some unique person. நிறைய இடங்கள்ல எல்லாருமே போராடுவாங்க, எல்லாருமே கூட்டமா நிப்பாங்க, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அந்த பிரச்சனை இருக்கு. பட் ஆனால் அது முன்னாடி 4 பேர் தான் பேசுவாங்க. பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது சரி, எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, அந்த லீட் பண்ணக்கூடியது ஒரு லீடிங் பர்சன் தான். அப்போ அவர் எப்படி இருப்பார், அந்த பர்சன் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா, டு மேனேஜ் தி கான்ஃப்ளிக்ட். ஒரு எமோஷனல்ஸ் அவருக்கு இருக்கும், சேம் எமோஷனல் தான், பட் they get ready to meet the problem. ஸோ அப்போ அதை மேனேஜ் பண்ண நமக்கு தெரியணும். ஸோ அந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ள நம்ம எப்படி இருக்கணும், பேஸ்ட் ஆன் தட். ஓடி ஒளியவும் கூடாது, உதவும் கூடாது. யூ கெட் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு மீட் த கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ ஹவு டு மேனேஜ் த கான்ஃப்ளிக்ட், ரைட்? Conflict resolution. Be aware of your emotions while remaining composed and be aware of other emotions and get ready to other emotions. It is must for that. Not only in yourself. Get ready, understood in your opposite persons, opposite gender, right? Then communicate your needs clearly and respectively. That is a respectively and responsibility of the person. Then only you get a reduce your conflict, right? Then make your priority getting your needs and other person's needs met. First you priority to others. சொன்னோம்ல, எல்லாரும் போராடுறாங்க, ஒருத்தர் மட்டும் முன்னாடி போய் நின்று என்ன செய்வாரு, பேசுவார் போராட்டத்தில். அப்போ என்ன பண்றாரு, அவர் அடுத்தவங்களுடைய நலனுக்காண்டி அவர் முன்னாடி வந்து தன்னை வந்து என்னன்னாலும் பரவாயில்ல, யார் என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல, பட் கெட் ரெடி டு ரெடியூஸ் தி கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ வாட் இஸ் ரெடியூஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த எமோஷனல்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. So we get some emotion, நமக்கு அந்த எமோஷன் இருக்கு, பட் we get some fearness in some inferiority complex. நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை, அது நம்மளை முன்னால் கொண்டு வர விடாது. நமக்கு ஒரு பேசணும்னு ஆசை இருக்கும், ஆனால் பேச மாட்டோம். ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், பேச மாட்டோம். காரணம் எமோஷனல்ஸ். ஸோ எமோஷனல் எப்படி இருக்குது, நெகட்டிவான எமோஷன் நமக்குள்ள ஓட விட்டுக்கிட்டே இருக்கும். எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவோட நெகட்டிவ் தான் அதிகமாக இருக்கும். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா, யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். எந்த ஒரு விஷயங்கள் எடுத்தாலும், அது சாப்பாடாக இருந்தாலும் எதுனாலும் சரி, we get some emotional in negative waves. அந்த நெகட்டிவ் வேவ் தான் நம்ம எமோஷனல்ஸை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவும், நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்ல, சரியாக செயல்பட விடாத அளவுக்கு ஆகக்கூடியது இந்த எமோஷனல்ஸ். மோசமானது ஒரு எமோஷனல்ஸ். ஏன்னா we need some academic achievement in this stage of in your age wise. Your need only for your achievement. இந்த எமோஷனலாம் கிராஸ் பண்ணி போகணும். எமோஷனல் என்ன பார்த்தோம், லவ் ஒரு எமோஷனல், ஹங்கிரி பசி ஒரு எமோஷனல், சிரிப்பு ஒரு எமோஷனல், லவ் ஒரு எமோஷனல். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், பட் யூ அக்ராஸ் த எமோஷனல்ஸ் அண்ட் யூ கெட் சம் அச்சீவ்மெண்ட். இதை தாண்டி தான் நம்ம போய் தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட் ஃபைட்டிங். We are fighting some dealing realities and unrelated issues and listening get defensives and no jabs. We get some other jabs also. Anyone can become angry. So lot of thing, எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம், கோவப்படும். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வரும், எல்லாத்துக்குள்ளேயும் as a human being we get some emotions and we get some angry, and that's easy. But to be angry with the right person to right degree at right time for the right purpose and right way, that is not easy. ஸோ நம்மளுடைய கோபத்துக்கு இவ்வளோதான் டிகிரியில தான் வரணும், இந்த பேர் மேலே தான் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யாராவது பண்ணுறோமா? கிடையாது. ஸோ நம்மளுடைய எமோஷனல்ஸ் வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது
அடுத்தவங்க பேசும்போது, அடுத்தவங்களுடைய செயல்படும் போது, அடுத்தவங்க ஒரு மாதிரி நடக்கும் போதும் நம்மளால தாங்க முடியாமல் என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம எமோஷனலை அதிகப்படுத்திடுறோம். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கோவம் வருது, கோவமாக பேசிடுறோம். ஸோ நம்மளோட ரியாக்ஷன் மாறுது. ரைட்? ஸோ இதுதான் அரிஸ்டாட்டில் சொல்றாரு. தட் இஸ் நாட் ஈஸி. அது கரெக்டாக இந்த பர்சன் மேலே தான் வரணும், இந்த பர்பஸுக்கு தான் வரணும், இந்த டிகிரியில் வரணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. எப்படினாலும் ஒரு அப்படி தானே. இப்போ நிறைய இடங்களை பார்க்குறீங்க, சின்ன குழந்தைகளை கொலை பண்ணுறாங்க, சின்ன திருடுறாங்க, பெரிய பெரிய சம்பவங்கள் நடக்குது. இது எல்லாமே என்னது, ஓவர் லெவலில் போகக்கூடிய எமோஷனல்ஸ். பட் அதுக்கு லிமிட் வேணும்னு சொல்கிறாரு. அரிஸ்டாட்டில் சொல்லக்கூடிய ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு குட் ஆங்கிரி அப்படிங்கிறது சர்டன் லிமிட், சர்டன் பர்சன், சர்டன் பர்டிகுலர் பர்பஸ் ஒன்லி. நாட் ஒன்லி இஸ் தட். கண்டதுக்கெல்லாம் சிலர் கோவப்படுவான், சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சு 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 விடுவோம். எதுக்கு பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. என்ன அதுக்கு அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும், எமோஷனலாக அதை எப்படி மேக் ஓவர் பண்ணணுங்கிறத பண்ணுறது கிடையாது. ரைட்? தென் அடாப்டபிலிட்டி. our emotional not adaptability of some other happen. So that's the problem. We get some angry, we get some our negative life in our day to day activities. Okay, இந்த அடாப்டபிலிட்டி நம்மளால பண்ண முடியாதான் பிரச்சனை. ஒரு 4 பேர் வந்துட்டீங்க, பின்னாடி 3 பேர் லேட்டா வரீங்க. ஏன் வரீங்க? ஒரு அடாப்டபிலிட்டி இல்லை, ஒரு கிளாஸுக்குள்ள ஒரு யூனிட்டி இல்லை, ஒரு அடாப்டபிலிட்டி இல்லை. ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ இதே மாதிரி தான். ஸோ எந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போனாலும் அந்த என்விரான்மெண்ட்ல உங்களை நீங்க அடாப்ட் பண்ண தெரியும். நான் தனிமையா இருப்பேன் அப்படிங்கிறது முடியாத ஒரு விஷயம். தனிமையா இருக்கணும்னா காட்டுக்குள்ள போய் நம்ம மிருகமா தான் இருக்கும். பட் ஆஸ் எ ஹியூமன் பீயிங்ஸா ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம அடாப்டபிலிட்டி ஆனா மட்டும்தான் வி கெட் சம் லேர்னிங். இப்போ அந்த லேர்னிங் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா கெட் ரெடி டு அடாப்ஷன் இன் யுவர் செல்ஃப் இன் த என்விரான்மெண்ட், இன் ஒர்க்கிங் பிளேஸ். ஃபியூச்சர்ல இன்னொரு வேலைக்கு போறீங்க, அங்கேயும் இதே மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கும், ப்ராப்ளம் இருக்கும், மொராலிட்டிஸ் இருக்கும், நிறைய பீப்புள்ஸ் அகெயின்ஸ்டாக இருப்பாங்க, நெகட்டிவாக இருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் அடாப்டபிலிட்டி ஆகும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், உங்களுடைய ஜாப்பு நிலையற்றதாக இருக்கும், மாறிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான், இங்கேருந்து அங்கே, அங்கேருந்து அங்கேன்ட்டு. ஸோ கெட் ரெடி டு அடாப்டபிலிட்டி. ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இஸ் த எபிலிட்டி டு அட்ஜஸ்ட் யுவர் தாட்ஸ், feelings and behavior to unfamiliar, unpredictable or changing conditions, because that is a condition is apply for that in your life also, right? Flexibility வேணும். ஸோ லைஃப்ல நமக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வேணும். அதுக்காண்டி நம்மளுடைய தன்மானத்தையும் நம்மளுடைய இதையும் விட்டு போகணுங்க அவசியம் கிடையாது. பட் we get some ready to some flexibility and adaptabilities. Adaptability ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக you get some flexibility. உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக ஆரம்பிச்சிருவீங்க. சரிங்களா? So ask yourself, are you being open-minded? I focus on outcomes. I am willing to assign need to bright. I unwilling to compromise principles or values. So we get lot of problem. எதனால வருது அடாப்டபிலிட்டி ஆகும்னா ஓப்பன்-மைண்டடாக இருக்க மாட்டாங்க. சிலர் மனசுக்குள்ளேயே வச்சிருப்பாங்க, சிலர் அவங்களுக்கு பின்னாடி போய் பேசுவாங்க. ஸோ ஓப்பன்-மைண்டடாக நம்ம என்னைக்குமே செயல்படாததான் அந்த அடாப்ஷன் ஆக முடியாமலையும் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆக முடியாமல் கஷ்டப்படுறோம். ரைட்? கல்டிவேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ், லிசன் டு பீப்புள் ஹூ டிஸ்அக்ரி வித் யூ, எலிமினேட் எய்தர் ஆர் திங்கிங். ஸோ எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய பார்வை எப்பொழுதும் என்ன இருக்கும், நம்மளை அக்ரி பண்ணுவாங்களா, நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா. ஸோ இந்த மைண்ட்லேயே தான் நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போயிட்டு இருப்போம். ஸோ வாட் எவர் யூ ஹாவ் இன் யுவர் லைஃப் டு டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ், பட் கெட் ரெடி டு கெட் சம் லேர்னிங். You think in your go-to way of approach to the people, it is a negative also. You think negative also, it is a happened will be positive or negative. So whatever it's happened, but you get ready to adaptation and flexibility in yourself. நம்ம நெகட்டிவாக நினச்சிட்டு போய் அங்கே பாசிட்டிவாக நடந்தால் ஹாப்பி, பட் பாசிட்டிவாகவே நினச்சிட்டு போய் அங்கே நெகட்டிவாக நடக்கும் போது தான் we get some stress, we get some emotionals. ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டின்னு வரணும் அப்படின்னா listen to people who disagree with you. Get ready in yourself. Then questions yourself, play devil's advocate, look from different attitudes, use intuition and logic. Then soothing activities, choose the options. So என்னைக்குமே சொல்லுவாங்கல்ல, மனசை ஒரு பூந்தோட்டம் போல வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கோங்க, மைண்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த சூத்திங் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது சுமூகமான
ஒரு மன ரம்மியமான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸை எப்பொழுதும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த சில பேருக்கு பாட்டு கேட்டால் மன அமைதி கிடச்சிடும். சில பேர் ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எனக்கு ஒரு ஃப்ரீனஸ் கிடைக்கணும். சில பேர் எனக்கு புக் படித்தா ஃப்ரீ ஆகிடுவேன். பட் ஆனால் இதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். வி கெட் சம் பிகாஸ் வி நீட் சம் ஆஃப் த ரெடியூஸ் அவர் எமோஷனல்ஸ். ஒரு நாளைக்கு நம்ம தூங்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம ரொம்ப திங்க் பண்ணுறது கிடையாது. பட் எந்திரிச்சிலேருந்து நைட்டு படுக்கிற வரைக்கும் லாட் ஆஃப் எமோஷனல்ஸ் டு பி எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன் தட். மார்னிங் 6 o'clock எந்திக்கிறீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் 10 o'clock தூங்க போகிற வரைக்கும் லாட் ஆஃப் எமோஷனல்ஸ், ரைட்? எப்பொழுதுமே ஒரு சூத்திங் ஆக்டிவிட்டீஸ் உங்களுக்குள்ள வச்சுக்கணும். ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராசஸ். டிஃபைன் தி ப்ராப்ளத்தை டிஃபைன் பண்ணுங்க. கேதர் இன்ஃபர்மேஷன், ஹவு டு ரெடியூஸ் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் brainstorm options. We get some other in our brainstorm option. Then evaluate potential solutions, evaluate your solutions and choose and implement the best option. Without option, we can't do that work. We get some option to run that our work in the day-to-day activities. எப்பொழுதுமே ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்காக நம்மளோட செயல்படணும், நம்பிக்கையோட செயல்பாடு இருக்கணும். ஐடியா, ஆக்ஷன், டெஸ்ட் யுவர் நாலேஜ், தென் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், தென் ஐக்யூ பிளஸ் இக்யூ ஈக்குவல் டு சக்சஸ். இந்த 2 விஷயம் கேரி ஓவர் பண்ணும்போது தான் நம்ம வெற்றியை நோக்கி பயணம் செய்யும். ஸோ வெற்றிக்கான சூத்திரம் இதுதான். நம்மளுடைய எமோஷனல் தான் நம்மளுடைய வெற்றி. ஸோ எமோஷனலை எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸை மேக் பண்ணி அதை மேக் ஓவர் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு யூ காட் இஸ் சக்ஸஸ். இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் லீட் யுவர் எமோஷன் பிகாஸ் சயின்ஸ் இஸ் டு பி கிரியேட்டட் ஃபார் த லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேட் இன் தட் எமோஷனல்ஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு பார்த்த சப்ஜெக்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட். எமோஷனலை எப்படி இன்டெலிஜென்ட் பயன்படுத்தி அச்சீவ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் லிசனிங்.